Kindly turn your Bibles to Gospel according to Matthew chapter 24. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்தை என்னோடு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Matthew chapter 24. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம். I will read from verse 1 onwards. ஒன்றிலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Surely I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down." Now as he sat on Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of age?" இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, "இவைகளையெல்லாம் பார்க்கிறீர்களே, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்" என்றார். பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, "இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும்" என்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, "ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள்" என்றார். Here we see Jesus Christ when he was sitting down. இங்கே பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து அவர் உட்கார்ந்து இருக்கையில் His disciples came to him, approached him privately. அவருடைய சீஷர்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவரிடத்திலே வருகிறார்கள். And they had a question in their heart and they asked him. அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கேள்வி இருந்தது, அதை கேட்டார்கள். What will be the sign of the end of times? What will be the sign of your coming? அவர்கள் கேட்டார்கள், உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? Now the disciples were taught and led to believe that there is coming an end of the world. சீஷர்கள் நினைத்தார்கள், உலகத்தின் முடிவு வந்துவிட்டது அல்லது வரும் என்று. They were taught and they were led to believe by the teachings of the Lord Jesus Christ, surely an end is coming to the world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உபதேசங்களை கேட்ட அவர்கள் நிச்சயமாக உலகத்திற்கு முடிவு உண்டு என்று சொல்லி அவர்கள் நினைத்தார்கள். And therefore they came to him and they asked him, ஆதலால் தான் இயேசுவிடத்தில் வந்து கேட்டார்கள், "What will be the sign of your coming? What will be the sign of the end of the age?" உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தினுடைய முடிவுக்கும் அடையாளம் என்னவென்று. And Jesus gave them the answers. இயேசு அவர்களுக்கு பதில்களை தருகிறார். And the answers are found in the following verses. அந்த பதில்கள் பின்வருகிற வசனங்களில் இருக்கிறது. Read from the 4th words onwards. 4ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிப்போம். Jesus answered and said, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, 'I am Christ,' and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilences and earthquakes in various places. And all these are the beginnings of sorrow. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise and deceive many, and because of lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. But he who endures till the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, "ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள். என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். அப்பொழுது அநேகர் இடரல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக் கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள். அநேக கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள்.
அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போம். முடிவு பரியந்தும் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும். அப்பொழுது முடிவு வரும். Here the Bible clearly states that Jesus taught and led his disciples to believe that he is coming and that there is an end of an age. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயம் வருவார், உலகத்திற்கு ஒரு முடிவு வரும் என்று சொல்லி சீஷர்களுக்கு அவர் நிச்சயத்தோடு கூட அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். He said to them, there will be an end of an era, end of an age where the history will come to an end. அவர் சொல்லுகிறார், காலங்கள் முடிவடையும், சம்பவங்கள் எல்லாம் வரும், அப்பொழுது உலக சரித்திரம் எல்லாம் முடிவடையும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். At the time he would come back again. அந்த நேரத்தில் அவர் திரும்ப வருவார் என்று சொல்லுகிறார். Down the centuries, ever since the first church was established, இங்கே நூற்றாண்டுகளிலே பார்க்கிறோம், முதல் சபையானது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட போது until now, every day when we communion Sunday when we take communion, நாம் எப்பொழுதெல்லாம் திருவிருந்து ஆராதனையில் பங்கேற்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் every time we take part in the table of the Lord, we remember the death of the Lord Jesus Christ and also his coming. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தருடைய பந்திக்கு வருகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தையும் அவருடைய வருகையும் நாம் நினைவு கூறுகிறோம். In 1 Corinthians chapter 11 and verse 26 we read, 1 கொரிந்தியர் 11:26 சொல்லுகிறது, as often as you eat the bread and you take part in the cup, you proclaim the death of the Lord Jesus and his coming. ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். Every time when you take part in the communion, you are without your knowledge, you are proclaiming the coming of Jesus Christ and his death. எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் திருவிருந்து எடுக்கிறீர்களோ உங்களை அறியாமலேயே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை குறித்தும் அவருடைய மரணத்தை குறித்தும் நீங்கள் அறிக்கை செய்கிறீர்கள். In the Bible there are so many verses that contains that has the revelation of the coming of Jesus Christ. வேதத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை குறித்து ஏராளமான வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. For instance, the New Testament if you take, உதாரணத்திற்கு நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் almost every book in the New Testament it teaches about the coming of the Lord Jesus. புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்து நமக்கு போதிக்கிறது. In Matthew if you read, மத்தேயை வாசிக்கும்போது Jesus is portrayed as a bridegroom coming to receive his bride. இயேசு கிறிஸ்து தன்னை ஒரு மணவாளனாகவும் மணவாட்டியை வந்து எடுத்துக்கொள்கிறவரும் காணப்படுகிறார். When you read in Gospel according to Mark, நீங்கள் மார்க்கு சுவிசேஷத்தை வாசிக்கும்போது there the coming of Jesus is portrayed as a master of a house going taking a long journey, committing certain tasks to his servants. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னை எஜமானனாகவும் வீட்டுக்கு எஜமானனாகவும் தூர தேசத்திற்கு போகிறவராகவும் காண்பித்து அங்கே இருக்கிற ஊழியக்காரரிடத்திலே சில பொறுப்புகளை ஒப்புவித்து நான் போய் திரும்பி வருவேன் என்று சொல்லி தன்னை எஜமானாய் அங்கே காண்பிக்கிறார். When you read the Gospel according to Luke, லூக்கா சுவிசேஷத்தை நீங்கள் வாசிக்கும்போது there Jesus is portrayed as a nobleman going on a far journey to transact certain business events. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரியாக ஐஸ்வர்யவானாக காண்பித்து நான் தூர தேசத்திற்கு நான் வியாபாரத்திற்காக போகிறேன் திரும்பி வருவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். And he hands over all the possession into the hands of the servants. அவருடைய ஆஸ்திகளை எல்லாம் தன்னுடைய ஊழியக்காரருடைய கைவசம் வைத்துவிட்டு கொடுத்துவிட்டு போகிறார். He says, you take care of this, I will come back one day. அவர் சொல்லுகிறார், இவைகளெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள், நான் திரும்பி வருவேன் என்று. In the Gospel according to John, the coming of Jesus Christ, there John writes about the very words of Jesus Christ itself. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யோவான் சுவிசேஷத்தில் யோவான் ஸ்நானகன் அவருடைய வல்லமை குணாதிசயத்தை அவன் சொல்லுகிறான். He says where he writes about the words of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தைகளை அவன் எழுதுகிறான். there Jesus said, I will go up and prepare a place for you and I will come back and I will receive you. இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன், அதை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு வந்து உங்களையும் என்னோடு கூட எடுத்துக்கொள்வேன் என்று. In the book of Romans if you read, ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை வாசிக்கும்போது we see Jesus coming back to put all things beneath his feet. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நான் வந்து எல்லாவற்றையும் என்னுடைய பாதத்துக்கு கீழ்ப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். For that reason I will come down. அதற்காகத்தான் நான் திரும்ப இறங்கி வருவேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். When you read 1 Corinthians, 1 கொரிந்தியர் வாசிக்கும்போது there we can see the Lord is coming again
to awake and to raise the dead again. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்பவுமாக மரித்தோரை உயிரோடு கூட எழுப்பும்படி அவர் வருவார் என்று வேதம் சொல்கிறது. When you read 2 Corinthians, 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்தை வாசிக்கும்போது there the coming of the Lord is portrayed as when he comes we will have a new body, a new tabernacle, a new tent. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது நமக்கு ஒரு புதிய மேனி உண்டாகும், ஒரு புதிய கூடாரம் உண்டாகும், நாம் புதிய மேனியாக அழிவில்லாதவர்களாய் காணப்படுவோம் என்று வேதம் சொல்கிறது. In the book of Philippians, if you read, நீங்கள் பிலிப்பியர் நிருபத்தை வாசிக்கும்போது there the Bible says our citizenship is in heaven and we will receive it when Jesus comes. வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் நாளிலே நாம் அதை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. In the book of 1 Thessalonians, if you read, 1 தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதின நிருபத்தை வாசிக்கும்போது it tells us that we should wait for the sign in heaven. பரலோகத்திலே ஆகாய மண்டலத்திலே அடையாளங்கள் தோன்றும், அவைக்காய் காத்திருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. When you read 2 Thessalonians, 2 தெசலோனிக்கேயர் வாசிக்கும்போது it gives us a glorious picture of Jesus coming down with his saints. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய பரிசுத்தவான்களோடு கூட மகிமையோடு கூட இறங்கி வருகிற அந்த மகிமையான காட்சியை சொல்லுகிறது. Titus, it speaks about the coming of Jesus as a blessed hope. தீத்துவின் புத்தகம் சொல்லுகிறது அவர் நம்முடைய நம்பிக்கையாய் மகிமையின் நம்பிக்கையாய் வருவார் என்று. If you read the book of James, there the coming of Jesus is written as we should patiently wait for the coming of Jesus. யாக்கோபின் புத்தகத்தை வாசிக்கும்போது யாக்கோபு எழுதுகிறார், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் And என்று. all the way down to the book of Revelation, if you would come, நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால் there the Lord Jesus Christ declares and he says, அங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்கிறார், surely I am coming quickly. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். Surely I come quickly. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். So one book after the other in the New Testament, if you read every book in the New Testament, entirely it talks about the coming of the Lord Jesus. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒவ்வொரு புத்தகங்களை வாசிக்கும்போது ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்து தான் பேசுகிறது. Jesus is coming back again. இயேசு திரும்ப வர போகிறார். As he said he would come, he is coming. அவர் சொன்னபடி அவர் திரும்பி அவர் வருகிறார். And there is no doubt that he is going to come or not. அவர் வருவாரா வரமாட்டாரா என்ற கேள்விக்கே அங்கே சந்தேகமே இல்லை. He is going to come and he is going to establish his kingdom. அவர் நிச்சயமாய் வருவார், தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார். But a great question arises. ஆனால் நமக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது. When Jesus is going to come? எப்பொழுது இயேசு வருவார்? That is the question the disciples also asked Jesus Christ. இந்த சீஷர்கள் இயேசுவை பார்த்து இதே கேள்வியை தான் கேட்டார்கள். They were wanting for a time, a date of his coming. அவருடைய வருகையின் நாளுக்காக நேரத்திற்காக அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். And therefore they said, when are you going to come? ஆதலால் அவர்கள் கேட்டார்கள், இயேசுவே எப்பொழுது நீர் வருவீர்? In Mark chapter 13 and verse 32 Jesus said, மார்க் 13 அதிகாரம் 32 வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார், but the day and the hour no one knows, not even the angels in heaven, not the Son, but my Father in heaven. அந்த நாளையும் நாழிகையும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான், பரலோகத்தில் இருக்கிற தூதர்களும் அறியார், குமாரனும் அறியார் என்று. Jesus told them there is no date, there is no time when I'm going to come. இயேசு சொல்கிறார், நான் எப்பொழுது வருவேன் என்று சொல்லி நாளையாவது தேதியாவது சொல்லப்படவில்லை. But however I will give you signs of my coming. ஆனாலும் கூட என்னுடைய வருகையின் நாளை குறித்து உங்களுக்கு அடையாளத்தை தருகிறேன். When you see the signs of my coming getting fulfilled, என்னுடைய வருகையினுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் போது you should know that your redemption is coming near. நீங்கள் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உங்களுடைய மீட்பின் நாளானது சமீபித்திருக்கிறது. My coming is very very near. என்னுடைய வருகை மிகவும் சமீபித்திருக்கிறது. But what are the signs that Jesus gave? அப்படி என்றால் இயேசு அவர்களுக்கு சொன்ன அடையாளங்கள் என்ன? There are many signs found in the scriptures. வேத வசனத்திலே ஏராளமான அடையாளங்களை நாம் பார்க்கிறோம். Today we are going to meditate as many as possible. இன்றைக்கு எத்தனை அடையாளத்தை நம்மால் பார்க்க முடியுமோ அத்தனை அடையாளத்தை நாம் பார்ப்போம். It is good for us to know the signs of his coming so that we can watch and wait for his coming. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகையினுடைய அடையாளங்களை கண்டுகொள்வது நல்லது, ஏனென்றால் இதை பார்க்கும்போது நீங்களும் நானும் ஆயத்தமாக முடியும். What is the first sign that Jesus gave? இயேசு அவர்களுக்கு காண்பித்த முதல் அடையாளம் என்ன? In Matthew chapter 24 and verse 5 we read, மத்தேயு 24 அதிகாரம் 5 வசனத்தில் நாம் வாசித்தோம், for many will come in my name saying I am Christ and will deceive many. என் நாமத்தை தரித்துக்கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். This is one of the important
important signs. இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளம். In the last days, many deceivers, they will rise and they will claim themselves to be Christ and they will lead astray many people. கடைசி காலத்திலே ஏராளமான மக்கள் வஞ்சிக்கும்படி வருவார்கள். அவர்கள் சொல்லுவார்கள், நான் தான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி ஜனங்களை வழிவிலக பண்ணுவார்கள். Many years ago in Tamil Nadu, there was a mighty preacher by the name of Brother Lari. அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழகத்திலே பிரதர் லாரி என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு வல்லமையான ஒரு ஊழியர் இருந்தார். And once he predicted the coming of the Lord Jesus. ஒரு விசை அவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார், முன்னறிவிக்கிறார். And on this particular day Jesus would come. அவர் சொன்னார், இந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே இயேசு வருவார் என்று. On that day a great number of his followers gathered together in his ashram called as the Manujodi ashram. And in great multitude they were gathered there. மனுஜோதி ஆசிரமம் என்று சொல்லி ஒரு ஆசிரமம் வைத்திருந்தார். அந்த ஆசிரமத்திலே அவரை பின்பற்றுகிற, அவரை விசுவாசிக்கிற ஏராளமான விசுவாச கூட்டம் வந்து சேர்ந்தது. And on the particular day all these people in great multitude they were expecting Jesus to come. அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களிலே ஏராளமான ஜனங்கள், திரளான ஜனங்கள் இயேசு இன்றைக்கு தான் வருவார் என்று அங்கே கூடி வந்தார்கள். They were waiting on that predicted date by Brother Lari. பிரதர் லாரி அவர்களால் முன்னறிவிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலே அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். From morning to evening they were praying and they were singing all the second coming songs and they were expecting Jesus to come. காலை முதல் மாலை வரைக்கும் இரண்டாம் வருகை குறித்ததான எல்லா பாடல்களை பாடி துதித்து ஆண்டவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். But Jesus did not come that ஆனா day. இயேசு வரவே இல்லை. And they were very disappointed. மிகவும் ஏமாந்து போனார்கள். After a while Brother Lari came and he addressed the people who were gathered there. திடீரென்று சொல்லி கொஞ்ச நேரம் கழித்து பிரதர் லாரி அந்த ஜனங்களுக்கு முன்பாக தோன்றினார். And he said at the shock of everyone he said, Jesus Christ the Son of God has come. அவருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி, ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரே அதிர்ச்சி ஊட்டத்தக்கதா ஒரு செய்தி சொன்னார், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து விட்டார்னு. Everyone were looking up here and there, where he has come. எல்லாம் பாக்குறாங்க, காலையில இருந்து உட்கார்ந்துக்கிறவர் எங்க வந்தார், எப்படி வந்தார், Where is he? பாக்குறாங்க, எங்க இருக்காருன்னு பாக்குறாங்க. Then he said, அப்பதான் சொன்னாரு, Jesus Christ is I have come. அவர் சொன்னார், நான் தான் கிறிஸ்து, நான் வந்து விட்டேன்னு சொன்னார். I am Jesus Christ. நான் தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று From சொன்னார். now onwards you should not use the name of Jesus, you should use my name, Brother Lari, and you should pray. அவர் சொன்னார், இனிமே நீங்க இயேசுலாம் ஜெபம் பண்ண தேவையில்ல, லாரின் ஜெபம் பண்ணாலே போதும்னு. For many will come in my name saying I am Christ and they will deceive many. என் நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு என் நாமத்து நிமித்தம் அநேகர் வந்து நான் தான் கிறிஸ்து என்று உங்களை வஞ்சிப்பார்கள். It was published in a recent report that within this 10 years more than 16 false Christs have come. இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மாத்திரம் 16 பேர் தங்களை கிறிஸ்து என்று சொல்லிக்கொண்டு கள்ள கிறிஸ்துவாய் வந்திருக்கிறார்கள். In different places on the world they have come and they worked false miracles and they were led astray. உலகத்தினுடைய பல்வேறு இடங்களிலே இப்படிப்பட்டவர்கள் தோன்றி பல அற்புதங்களை இயேசு என்கிற நாமத்தில் செய்து நான் தான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி மறைந்து விட்டார்கள். This is the fulfillment of the words of our Lord Jesus. இதெல்லாம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையின் நிறைவேறுதல். All this what does it indicate? இவைகளெல்லாம் நமக்கு எதை காண்பிக்கிறது? It indicates the coming of the Lord is near. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சமீபமாய் இருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறது. What is the second sign? இரண்டாவது அடையாளம் என்ன? It is found in the 6th verse of Matthew chapter 24. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். There Jesus says, இங்கே இயேசு சொல்கிறார், you will hear of wars, rumors of wars, and see that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள், கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள், இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. Here Jesus says you will hear about the news of war and the rumors of war. ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்கிறார், யுத்தங்களை குறித்தும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் நீங்கள் கேட்பீர்கள். Now this prophecy was fulfilled when the first world war took place. முதல் உலக யுத்தம் நடந்தபோது அந்த வார்த்தை நிறைவேறுகிறது. For the first time in the history of the human race, the whole world was involved in war. மனுக்குலத்தினுடைய சரித்திரத்திலேயே முழு உலகமும் யுத்தத்தில் பங்கேற்ற ஒரு நாள் உண்டென்றால் முதல் உலக போரில் தான். In an international scale war broke out. அது சர்வதேச அளவிலான ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தமாய் அது தோன்றினது. More than 32 countries fought in this war. 32 தேசங்கள் அந்த யுத்தத்தில் யுத்தம் பண்ணினது. And more than 3 crores and 70,000 people died. 3 கோடியே 70,000 ஜனங்கள் அதிலே மாண்டு போனார்கள். After the first world war, the second world war came. முதல்
முதல் உலகப் போர் முடிந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து இரண்டாம் உலகப் போர் வந்தது. It was much worse than the former war. முந்தின உலகப் போரை விட அதற்கு பின் வந்த இரண்டாம் உலகப் போர் மிக மோசமாய் இருந்தது. More than 40 countries were involved. 40 நாடுகள் அதிலே யுத்தம் செய்தது. So much bloodshed, death and destruction everywhere. ஏராளமான ரத்தங்கள் சிந்தப்பட்டது. எங்கு பார்த்தாலும் மரண ஓலங்கள் கேட்டது. More than 8 crores of people died. 8 கோடிக்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் இரண்டாம் உலகப் போரில் மாண்டு போனார்கள். Only during the Second World War the atom bombs were for the first time it was dropped. இரண்டாவது உலகப் போரில் தான் குண்டு போட்டு வெடிக்க செய்ய அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தது. அணுகுண்டு போட்டார்கள். And in the cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, அங்கே ஹிரோஷிமா நாகசாகி என்கிறதான ஜப்பானிய நகரங்கள், first time the bombs were dropped upon the cities. முதல் முறையாக இப்படிப்பட்ட இந்த இரண்டு நகரங்களிலே அணுகுண்டு வீசப்பட்டது. In a blink of an eye the whole city was destroyed. கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அந்த முழு நகரமும் அழிந்து போனது. Lakhs and lakhs of people lost their life instantly. ஒரே நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் உயிரை நீத்தார்கள். For the first time weapons of mass destruction were used. முதல் முறையாக போர் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது. In the last century alone கடந்த 100 ஆண்டுகளில் மட்டும் 126 wars were fought 126 யுத்தங்கள் நடந்திருக்கிறது. and hundreds of crores of people died. கோடிக்கணக்கான மக்கள் மாண்டு போனார்கள். Even now as I speak, இப்பொழுது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது there is a war going on in Iraq. ஈராக்கிலே யுத்தம் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. In Africa there is war in 4 countries. ஆப்பிரிக்காவிலே 4 தேசங்களிலே யுத்தம் நடந்து In கொண்டிருக்கிறது. Syria civil war is going on. சீரியா தேசத்திலே சிவில் வார் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Hundreds of people are dying. ஏராளமான மக்கள் மாண்டு போகிறார்கள். Remember the words of the Lord Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை கவனியுங்கள். He said, you will hear news of war and the rumors of war. ஆண்டவர் சொன்னார், யுத்தங்களை கேள்விப்படுவீர்கள், யுத்தங்களின் செய்திகளை கேள்விப்படுவீர்கள். As you go towards the end of the age, all these wars will intensify and increase in global scale. கடைசி காலம் நெருங்க நெருங்க, வருகை நேரம் நெருங்க நெருங்க, யுத்தங்களானது இன்னும் அதிகரித்து கொண்டே போகும். My dear brothers and sisters, என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, even in India, our nation India is sharing its border with China and Pakistan. நம்முடைய தேசமும் கூட சீனாவுடைய அந்த எல்லையிலும் பாகிஸ்தானுடைய எல்லையிலும் நின்று கொண்டிருக்கிறது. All the time there is some problem or the other. எங்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் இந்த இரண்டு எல்லைகளிலே எப்பொழுதும் பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Pakistan has atomic bombs, China has atomic bombs, even India has. பாகிஸ்தான் கிட்ட அணுகுண்டு இருக்கு, இந்தியா கிட்ட அணுகுண்டு இருக்கு, சீனா கிட்ட அணுகுண்டு இருக்கு. And there is always a possibility, a terrifying possibility, atom bombs may even fall in the city of Chennai. சென்னை பட்டணத்துல கூட எப்பொழுது அணுகுண்டு வீசப்படும் என்று சொல்ல முடியாது. ஒரு பயமுறுத்துகிற ஒரு செய்தி தான், அந்த பயம் இருந்து கொண்டுதான் My dear இருக்கிறது. brothers and sisters, என் அன்பு சகோதர these சகோதரிகளே, are all the signs of the end of the times. இவைகள் எல்லாம் முடிவுக்காக ஏற்படுகிற அடையாளங்கள். Look at the third sign. மூன்றாவது அடையாளத்தை பாருங்கள். In Matthew chapter 24 and verse 7, Jesus said, மத்தேயு 24:7 இயேசு சொல்கிறார், there will be famines and pestilences and earthquakes in various places. பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் சம்பவிக்கும். And this prophetical words are getting fulfilled right before our eyes. இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் இப்பொழுது இன்றைய தேதியில் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Natural calamities, pestilences, that is diseases, and so many other things are famine is taking place all around the world. உலகம் முழுவதிலும் அநேக இடங்களில் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் இயற்கை அழிவுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Until 2004 we Indians never heard the word tsunami. 2004 வரைக்கும் சுனாமி என்ற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை. We never heard of the word tsunami itself. சுனாமி என்ற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை. But tsunami is a word now everyone knows very well. ஆனா இப்ப சுனாமினா எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். Last April a great earthquake hit all the Himalayan ranges. கடந்த மாதத்துல பார்த்தீங்கன்னா இமாலய பகுதியில April month. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இமாலய பகுதியில் மிகப்பெரிய பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று. And Nepal is utterly destroyed. நேபாளல பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அழிவு உண்டாயிற்று. So many thousands of people lost their lives, homes and livelihood. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தங்களுடைய ஜீவனையும் வீடுகளையும் ஆஸ்திகளையும் இழந்து போனார்கள். Every year we are hearing about some strange disease coming. அது மட்டும் இல்லங்க, ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா புது வினோதமான வியாதிகள் வருகிறது. Recently the swine flu came, the H1N1 disease. சமீபத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்றி காய்ச்சல் வந்தது. Almost 1300 Indians died.
1300 இந்தியர்கள் மரித்து போனார்கள். And not only that, 23,000 cases were reported, and they also, many of them perished that never came in the news. 23,000 பேரை குறித்து அங்க சொல்லப்படுகிறது. ஆனா ஒருத்தரும் திரும்பி வந்ததாக சொல்லப்படவில்லை. And there is a swine flu, bird flu, whooping cough, and so many Asian flu and so many diseases. பாத்தீங்கன்னா பன்னி காய்ச்சல், பறவை காய்ச்சல், வைரஸ் ஃபீவர், இப்படி ஏராளமான புது புது வியாதிகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. And every year something or the other is happening. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏதோ ஒரு புது வியாதி தேசத்துல வந்துட்டே இருக்கு. Jesus said there will be earthquakes, pestilences and famines. ஆண்டவர் சொன்னார் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் உண்டாகும் என்று. In Africa alone, more than 1.3 million people died because of the famine. இந்த பஞ்சத்தினாலேயே 1.3 கோடி மக்கள் மரித்து போனார்கள். My dear brothers and sisters, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, all these things are the signs of the end. இவைகளெல்லாம் கடைசி காலத்தினுடைய சம்பவங்கள். And not only that, அது மட்டுமல்ல, fourthly we see another sign, the sign of persecution. இன்னொன்று உபத்திரவங்கள். Matthew chapter 24 and verse 9, if you look, மத்தேயு 24:9 சொல்லுகிறது, that Jesus says, இயேசு சொல்லுகிறார், then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all the nations for my name's sake. உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள், நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். As we approach the end of times, நாம் கடைசி காலத்தை நெருங்க நெருங்க there will be an increase of persecution against God's children. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக உபத்திரவங்கள் பெருகும். In the last year alone, we saw in Iraq so many Christians were butchered by a Islamic militant group called as ISI. ISI என்று சொல்லக்கூடியதான இஸ்லாமிய தீவிரவாத இயக்கத்தின் மூலமாக ஈராக்கில் கடந்த வருஷத்தில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். Many children were burnt alive. ஏராளமான சின்ன குழந்தைகளை உயிரோடு கூட எரித்தார்கள். So many people were slit in the throat and they were killed. அநேகர் பார்த்தனா அப்படி தொண்டையில மிதிச்சு அப்படியே இறந்து போனாங்க. So many people lost their lives. ஏராளமான மக்கள் தங்கள் ஜீவனை இழந்தார்கள். Not only that, in India itself we see persecution is on the arise. அது மட்டும் இல்லங்க, இந்தியாவிலேயும் உபத்திரவங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. So many nuns were raped. ஏராளமான கன்னியாஸ்திரிகள் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள். Churches were demolished. சபைகள் சுட்டெரிக்கப்பட்டது, அழிக்கப்பட்டது. Many people were forced to convert to Hinduism. அநேகர் இந்துவாக திரும்பி மாற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் வற்புறுத்தப்பட்டார்கள். Jesus said, for my name's sake you will face persecution, you will be hated. ஆண்டவர் சொல்றார், என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் உபத்திரவப்படுவீர்கள், எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். My dear brothers and sisters, என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, let not our heart be troubled. நம்முடைய இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. When we see all of these things, we should know our redemption is drawing near. இவைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய மீட்பு சமீபித்திருக்கிறது. The coming of the Lord Jesus Christ is very near. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை மிகவும் சமீபமாய் இருக்கிறது. And fourthly, we see another sign. மூன்றாவது இன்னொரு அடையாளத்தை பார்க்கிறோம். நான்காவது, in Matthew 24 and verse 11, if you read, மத்தேயு 24 அதிகாரம் 11 வசனத்தை வாசிக்கும்போது, the Bible says, then many will be offended, will betray one another and will hate one another. 10 வசனம் தமிழிலே, அப்பொழுது அநேகர் இடறல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக் கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள். Here the Bible says many will get offended, they will hate each other, they will betray each other. இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, அநேகர் இடறல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக் கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள். What does this show? இது எதை காட்டுகிறது? This shows psychiatric problem or mental illness. இங்க பாத்தீங்கன்னா மனநோயால வாதிக்கப்படுகிற சூழ்நிலை பார்க்கிறோம். Millions of Indians are suffering this mental illness. இங்க லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் இப்படிப்பட்ட மனநோயினால் அவதைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். The reason is when they are in a competitive environment, so much pressure, so much stress and tension is upon them. அதுக்கு காரணம் என்ன? போட்டி போடுகிற இந்த உலகத்துல ஏராளமான மன அழுத்தம், ஏராளமான எரிச்சல்கள், ஏராளமான பிரச்சனைகள். Competition is from kindergarten to getting a seat in the college. பாருங்க, சின்ன கிண்டர்கார்டன் பிள்ளையில இருந்து கல்லூரிக்கு இடம் கிடைக்கிற வரைக்கும் போட்டி தான். People are exposed to this pressures, this tension and stress all the time. எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஜனங்கள் மேல ஏதோ ஒரு அழுத்தம் வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. And even little children, they are getting nervous breakdowns, depression. குழந்தைகளுக்கு கூட இன்னைக்கு மன அழுத்தம் வந்துருது, நரம்பு தளர்ச்சி வந்துருது. The reason is so much pressure in school and parents also pressuring the children
to study more and get good jobs. ஏன்னா பிள்ளைங்களைய வீட்லயும் சரி பள்ளிக்கூடத்துலயும் சரி படி 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 அப்பதான் உனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைங்களை மிகவும் தொந்தரவு பண்ணுகிறதுனால மன அழுத்தம் வந்துருது. So much pressure because we are living in a competitive environment. ஏனென்றால் ஒரு போட்டி போடுகிற உலகத்துல வாழ்கிறபடினால ஏராளமான அழுத்தங்கள் அந்த பிள்ளைகள் மேல் தரப்படுகிறது. Just a year back, a +2 student, he committed suicide even before the results were published. போன வருஷம் ஒரு +2 மாணவன் ரிசல்ட் வருவதற்கு முன்பாகவே தற்கொலை செய்து மாண்டு போனான். The reason is he could not handle the anxiety. ஏனென்றால் அவனுக்குள்ளாக அந்த 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 ஒரு கவலை அவனால தாங்க முடியல. Oh, will I get the expected mark? அவனுக்கு ஒருவேளை நான் எதிர்பார்க்கிற மார்க் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ? If I don't get the mark, how can I face my parents? ஒருவேளை அந்த மதிப்பெண் கிடைக்கவில்லை என்றால் பெற்றோரை எப்படி நான் சந்திப்பது? So much worries and tension for him. அந்த பையனுக்கு ஏராளமான கவலைகள் ஏராளமான வருத்தங்கள். Even before the results were published, he took away his life. கவனிங்க, தேர்வினுடைய முடிவு வருவதற்கு முன்பாகவே அவனாகவே ஒரு முடிவை தேடிக்கொண்டான். And when the results came, actually he got good marks. ஆனால் அந்த தேர்வினுடைய முடிவு வந்தபோது அவன் நல்ல மதிப்பெண் எடுத்திருந்தான். But he never lived to see that. ஆனால் அந்த நல்ல மதிப்பெண்ணை பார்ப்பதற்கு அவன் உயிரோடு இல்லை. Today so many millions of people are in depression, pressure, tension, family problem in the workplace. இன்றைக்கு ஏராளமான மக்கள் குடும்ப பிரச்சனையினால, வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையினால ஏராளமான மன அழுத்தத்தோடு கூட கவலையோடு வருத்தத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Problems in the relationship, all these things affects a person. உறவுகளினால ஏற்படுகிற பிரச்சனையினால அவர்களுடைய மனநிலை அது பாதிக்கிறது. And Jesus says when all these tensions, it will break a person. இயேசு சொன்னார் இந்த மன கவலைகள் மன அழுத்தங்கள் எல்லாம் ஒரு மனுஷனை உடைத்து விடும் என்று. And people will betray one another to get ahead of another. அது மாத்திரமல்ல, ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுத்து நான் இல்ல நீ இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒருவர் மேல் ஒருவர் பழி போடுவார்கள். And they will try to go ahead of another person. இன்னொருத்தனை காட்டி கொடுத்து விட்டு இவர்கள் மேலே ஏறி போக முயற்சிப்பார்கள். They will hate each another and there will be much violence. அது மாத்திரமல்ல, ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பது நிமித்தமாக ஏராளமான யுத்தங்கள் சண்டைகள் நடக்கும். So much violence, domestic violence and violence in the families. அது மாத்திரமல்ல, குடும்பங்களிலே ஏராளமான யுத்தங்கள் நடைபெறும், நாட்டுக்குள்ள ஏராளமான வன்முறைகள் சம்பவிக்கும். Killing each other to have a living. வாழ்வதற்காக உயிர் பிழைப்பதற்காக ஒருவரை ஒருவர் கொன்று விடுவார்கள். So many people will get offended. ஏராளமான ஜனங்கள் இதன் மூலமாய் பாதிக்கப்படுவார்கள். That is why Jesus said people will betray each other, they will hate each other, and all these things are the sign of the end. ஆதலால் தான் இயேசு சொன்னார், ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுப்பார்கள், ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள், இவைகளெல்லாம் வருகையினுடைய அடையாளம் என்று. And not only that, fifthly we see another sign told by our Lord Jesus. ஐந்தாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்னொரு அடையாளத்தை சொல்கிறார். Look at the 11th verse. Jesus says, 11ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். இயேசு சொல்கிறார், then many false prophets will arise and deceive many. அநேக கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். In the last days false prophet will arise. கடைசி நாட்களிலே ஏராளமான கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புவார்கள். And Paul talks about in great detail in 1 Timothy chapter 4 and verse 1. 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதை குறித்து விளக்கமாய் பேசுகிறார். What does he say there? அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள். Here we see many will fall away from the faith. இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அநேகர் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள். Christians who once professed Jesus Christ as Lord will deny Jesus. இயேசுவே ஆண்டவர் என்று எந்த கிறிஸ்தவன் சொன்னானோ அதே கிறிஸ்தவன் இயேசுவை மறுதலிப்பான். And in the servants of God who preach the gospel, they themselves will criticize the gospel. சுவிசேஷத்தை எந்த ஊழியக்காரர்கள் பிரசங்கித்தார்களோ அதே ஊழியக்காரர்கள் சுவிசேஷத்தை பரியாசம் பண்ணுவார்கள். In Tamil Nadu itself there were so many false prophets have risen. தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி இருக்கிறார்கள். There are many people are worshiping the angels. அநேகர் தூதர்களை ஆராதிக்கிறார்கள். And many people are giving more importance to angels than Jesus. இயேசுவை பார்க்கிலும் தூதர்களுக்கு தான் நிறைய பேர் முக்கியத்துவத்தை தருகிறார்கள். And there were so many false doctrines also. ஏராளமான கள்ள உபதேசங்கள் இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிறது. Now there is a popular false doctrine that says a Christian will never die, who will have eternal life here in this world itself. இப்போ புதுசா ஒரு உபதேசம் வந்திருக்கு. என்ன தெரியுங்களா? கிறிஸ்தவங்களுக்கு எல்லாம் சாவே கிடையாது, எல்லாரும் இங்கேயே சதா காலங்களில் நித்தியமா உயிரோடு இருப்போம். Then we have the Jehovah Witnesses. They say that Jesus is not the Son of God but he is an archangel. அது மாத்திரமல்ல, யெகோவா சாட்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து வந்து தேவகுமாரன் இல்ல, அவர் ஒரு தேவதூதன்.
And like that, so many false doctrines. அப்படி ஏராளமான கள்ள உபதேசங்கள் இன்றைக்கு பேசப்படுகிறது. And this is not happening in America, it's right now in Chennai. It's இது happening. அமெரிக்கால நடக்கலங்க, நம்ம சென்னை பட்டணத்தில் நடந்து Every கொண்டிருக்கிறது. day we hear about the news of falling away from the faith, falling away from the truth. ஒவ்வொரு நாளும் சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற, விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி போகிற செய்திகளை கேட்கிறோம். Once an evangelist who preached about the gospel of Jesus Christ, they denying the Bible outright openly. ஒரு விசை சுவிசேஷத்தை மிக வைராக்கியமாய் பிரசங்கித்த சுவிசேஷர்கள் கூட வெளிப்படையாக இயேசுவே இல்லை என்று மறுதலிப்பார்கள். Recently in England, a popular servant of God, he made a statement like this. சமீபத்திலே ஒரு பிரபலமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் இப்படி சொன்னார். He said the Bible is the greatest stumbling block for universal brotherhood. அவர் சொன்னாரு, உலக சகோதரத்துவத்துக்கு இந்த பைபிள் தாங்க மிகப்பெரிய தடையினர். And let us do away with this Bible, let us throw this Bible away. சொன்னாரு, அப்படிப்பட்ட பைபிள் நமக்கு எதுக்கு, தூக்கி தூர எறிஞ்சிருவோம்னு சொன்னார். What is he saying is he wants all the religion to come together and they want to share a brotherhood. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, ஒரு மதம் அல்ல, எல்லா மதத்தையும் ஒண்ணா இணைச்சி நாங்கள் சகோதரத்துவத்தை காப்பாத்த போறோம்னு சொல்றார். And he says the Bible is the greatest hindrance for that, we have to throw away this Bible. எல்லா மதத்தையும் ஒண்ணா சேர்க்கிறதுக்கு இந்த பைபிள் தான் தடையா இருக்கு, இதை தூக்கி போட்டா சரியாயிடுங்கிறார். And there was another popular evangelist in the United States of America. அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டுல இன்னொரு பிரபலமான ஒரு சுவிசேஷகர். Once he preached that without Jesus no one can go to heaven. ஒரு விஷயம் அவர் பிரசங்கம் பண்ணார், இயேசு அல்லாதபடி பரலோகத்துக்கு போக வேற வழியே இல்லை. And now in a television he had given a shocking in an interview he said, you can be a Jehovah's Witness, you can be a Muslim, you can be whoever you want, you can worship the idols, the demons and whatever, and still you can go to heaven. இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, டெலிவிஷன்ல அவர் பேட்டி கொடுக்கும்போது, நீங்க யெகோவா விட்னஸா இருங்க, இஸ்லாமா இருங்க, இந்துவா இருங்க, எந்த மதமா இருங்க, எதை வேணா கும்பிடுங்க, ஆனா நீங்க பரலோகம் போயிருவீங்க. We see the falling away from faith. நீங்க விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி போகிற உபதேசங்கள். So many servants of God, morally they have failed and they have fallen. இன்றைக்கு ஏராளமான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் தங்களுடைய நடக்கை சரியில்லாதபடினால விழுந்து போகிறார்கள். Theologically and doctrine wise they have fallen away. அநேகர் உபதேசத்துல வழி விலகி போனார்கள், கீழே விழுந்து விட்டார்கள். Spiritually they have fallen away. ஆவிக்குரிய விதத்தில் அநேகர் விழுந்து போனார்கள். Remember the words of the Lord Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தைகளை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். He said in the last days such false prophets will rise. இயேசு சொன்னார், கடைசி காலத்தில் இப்படிப்பட்ட கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புவார்கள். This is the sign of the end of the times. இதுதான் முடிவு காலத்திற்கான அடையாளம். And sixthly we see a very important sign. ஆறாவது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளத்தை பார்க்கிறோம். It is found in Daniel chapter 12 and verse 4. தானியேல் 12ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் அந்த அடையாளத்தை பார்க்கிறோம். Daniel chapter 12 and verse 4. தானியேல் 12:4. But you Daniel keep this prophecy a secret, seal up the book until the time of the end, and when many will rush here and there and knowledge will increase. தானியேலாகிய நீயோவென்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தையை புதைபொருளாக வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை முத்திரை போடு, அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள், அறிவும் பெருகி போம் என்றான். My dear brothers and sisters, என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, Daniel was a prophet who lived 623 BC. That is almost 600 years before Jesus was born as a baby in this world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவன் தான் தானியேல். At the time itself he saw what will happen during the end times. அந்த நேரத்திலேயே கடைசி காலத்தில் என்ன சம்பவிக்கும் என்று சொல்லி தன்னுடைய தீர்க்கதரிசன பார்வையில் பார்க்கிறான். And he writes down in the end times there will be an acceleration in travel and knowledge. அவன் சொல்லுகிறான், கடைசி காலத்திலே ஜனங்களுக்குள்ள அறிவும் ஞானமும் பெருகி போகும் என்று. There will be increase in travel. அது மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா பிரயாணங்கள் பெருகும் என்று அவன் சொல்லுகிறான். There will be increase in travel and in knowledge. அவர்கள் அறிவிலே அவர்கள் பெருகுவார்கள் என்று சொல்லி அவன் சொல்லிக்கொண்டே போகிறான். மாத்திரமல்ல நிறைய ஓடுவார்கள், இங்கும் அங்கும் ஓடுவார்கள். That is travel. ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஓடுவாங்க, இங்கும் அங்கும் பிரயாணம் பண்ணுவார்கள். பிரயாணம் தான், just there will be a lot of travel and the knowledge will also increase. ஏராளமான பிரயாணம் இருக்கும், அறிவு பெருத்து போகும். My dear brothers and sisters, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, until the last century the people who traveled, they only traveled around 40 to 60 kilometers maximum. கடந்த நூற்றாண்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 60 கிலோமீட்டர் தான் பிரயாணம் பண்ணாங்க. But now man is flying at 3585 kilometers an hour. ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் 3583 கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்தில் போகிறான். That means they are traveling more than the speed of sound. அப்படி என்றால்
ஒளியினுடைய வேகத்தை விட மிக வேகமாக மனிதன் பிரயாணம் பண்ணுகிறான். Yes, before sound, how fast the sound can travel, they're traveling 3 times faster than that. சத்தம் எவ்வளவு வேகமாக போகிறதோ அதை பார்க்கிலும் 3 மடங்கு வேகமாக மனுஷன் ஓடுகிறான். And the average plane that flies in the air, do you know how many kilometers it travels? மேல பறக்கிறது பார்த்தா விமானம் சாதாரணமா எவ்வளவு வேகத்துல பறக்க தெரியுமா? 500 kilometers to 800 kilometers per hour it travels. 500 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 800 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அது பறக்கிறது. In the last days there will be increase in travel. People will travel from one place to another. People go to and fro here and there. கடைசி காலத்துல பிரயாணங்கள் பெருகி போகும். ஜனங்கள் இங்க இருந்து அங்க இருந்து இங்க பிரயாணம் போவார்கள். Travel will be accelerated. அது மாத்திரமல்ல பிரயாணமானது இன்னும் பெருகி கொண்டே போகும். And not only that, அது மட்டுமல்ல, Daniel said knowledge will also increase. தானியேல் சொல்றான் ஜனங்களுக்குள்ள அறிவு பெருத்து போகும். Technology will rapidly increase. தொழில்நுட்பம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பெருத்து போகும். And we are seeing that every year there is a great leap in technology. ஒவ்வொரு வருஷமும் தொழில்நுட்பம் எப்படி பெருகிறது முன்னேறுகிறது சொல்லி நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். Just 20 years back, owning a cell phone or having a computer was unthinkable for a common man. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண மனுஷனுடைய கையில செல்போன் இருக்கிறதோ கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறதோ யோசிச்சே பார்க்க முடியாது. Now the cell phone itself had evolved so much, it is like a computer in the hands. இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செல்போனே கம்ப்யூட்டரை விட மிகவும் உயர்ந்ததாக காணப்படுகிறது. So fast, so effective, so efficient. இன்றைக்கு அவ்வளவு தொழில்நுட்பம் நிறைந்ததாக, வேகம் நிறைந்ததாக, அவ்வளவு காரியங்கள் அதற்குள் அடங்கி இருக்கிறது. One message you send in WhatsApp, you can send all around the world. ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டீங்கன்னா போதும் உலகம் முழுக்க போயிருது. So much communication. இன்னைக்கு தொடர்புகள் பார்த்தீங்கன்னா மிக வேகமா இருக்கிறது. I have a 8-year-old daughter. எனக்கு ஒரு 8 வயசு மக இருக்கா. 8-year-old daughter. 8 வயது மக. I told her that a few years back there were no cell phone, there were no tablets, no computer, PC and so on. நான் அவள்கிட்ட சொன்னேன், சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த செல்போன் கிடையாது, டேப் கிடையாது, இந்த கம்ப்யூட்டர் பிசிலாம் கிடையாதுன்னு சொன்னேன். And when my father was a young boy, he did not have a television in their homes. அது மட்டும் இல்ல, எங்க அப்பா சின்ன பையனா இருக்கும்போது அவங்க வீட்ல டெலிவிஷன்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னேன். She could not even imagine a world without all these things. அவளால இதெல்லாம் இல்லாத உலகமா அதை கற்பனை கூட அவளால பண்ண முடியல. She said, oh, a world without TV, how can it be? அவ கேட்டா, டிவியே இல்லாத உலகம் அப்பனா அது எப்படி இருக்கும்? Like that, children are born into technology. அந்த அளவிற்கு பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதே தொழில்நுட்பத்தோடு பிறக்கிறார்கள். Whatever that is foretold in the scriptures in the Bible are getting fulfilled right before our eyes. வேத வசனத்தில் எவைகளெல்லாம் தீர்க்கதரிசனமாக முன்னறிவிக்கப்பட்டதோ இன்றைக்கு நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Almost 2600 years before Daniel, he wrote, in the last days people will travel from one place to another, to and fro, and there will be an increase in knowledge. 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தானியேல் சொல்கிறான், ஜனங்கள் இங்கும் அங்கும் அவர்கள் பிரயாணமாய் போவார்கள், அறிவு பெருத்து போகும் என்று. And it is come to fulfillment. இன்றைக்கு அவைகள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. It is a direct fulfillment of the scriptures. இதுதான் வேத வசனத்தினுடைய நேரடி நிறைவேறுதல். Seventhly, you can look at Israel. Israel is a timepiece of God. It is a sign. ஏழாவது இஸ்ரவேலை பாருங்கள். இஸ்ரவேல் தேசம்தான் கர்த்தருடைய வருகையின் காலம், அது காலத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. We can speak about Israel for many hours. இஸ்ரவேலை பற்றி பேசுனீங்கன்னா அநேக மணி நேரங்கள் பேசலாம். This Jewish people, the children of Abraham, this wonderful, magnificent people, they are chosen of God, they are the timepiece of God. இந்த யூத ஜனங்கள், ஆபிரகாமுடைய சந்ததிகள், தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இந்த ஜனங்கள் தான், அவர்கள் தான் இந்த காலத்தினுடைய கடிகாரமா இருக்கிறார்கள். When you look at Israel, Israel is as a timepiece, as a God's clock. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தான் தேவனுடைய கால கடிகாரமா இருக்கிறார்கள். When you look at Israel, you will understand whether the end is near or not. நீங்க இஸ்ரவேல் மக்களை, தேசத்தை பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிரும் முடிவு வருமா, வந்துருச்சா இல்லையா. In the year 586 BC, கிமு 583 King Nebuchadnezzar, he rose and he destroyed the country of Israel. நேபுகாத்நேச்சாராகிய பேரரசன் எழும்பி இஸ்ரவேல் தேசத்தை முற்றிலும் அழித்து போட்டான். And he scattered the Jewish people all around the world. அவன் யூத ஜனங்களை உலகமெங்கிலும் அவன் துரத்தி விட்டான், அவர்கள் சிதறுண்டு போனார்கள். And for many thousands of years they were without a nation. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இஸ்ரவேலுக்கு என்று ஒரு தேசமே இல்லை. And when you read the Bible from one end to another, ஆனால் வேதாகமத்தை ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு முனை வரைக்கும் வாசிச்சீங்கன்னா, there are so many scriptures that says that one day this Jewish people who were scattered all around the world
will come back to their own land. இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது உலகமெங்கும் சிதறுண்டு போன இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு நாள் வரும் ஒன்றாக கூடி வருவார்கள் என்று. All these Jewish people will be gathered together, drawn back to their land. உலகமெங்கும் சிதறி போயிருக்கிற எல்லா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யூத ஜனங்கள் ஒன்றாக தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்புவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. In 1948, when Harry Truman, the president of the United States, recognized the state of Israel, it became a country. 1948 ஆண்டில் அமெரிக்க தேசத்தின் ஜனாதிபதி இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரித்தான். United Nation, it declared Israel as a nation. அமெரிக்க தேசம் இஸ்ரவேலை ஒரு நாடாக, ஐக்கிய நாடுகள் இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஒரு நாடாக அறிவித்தது. And for the first time in so many thousands of years, Israel have come back together, the Jewish people have come back together to become a nation. எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு யூத ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒன்றாக கூடி ஒரு தேசமாய் மாறினார்கள். It is a direct fulfillment of the scriptures. இதுதான் வேத வசனத்தினுடைய நேரடி நிறைவேறுதல். In the end of the age, the Jewish people will come back and they will form a own country. முடிவு வரும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் ஒன்றாக கூடி ஒரு தேசமாய் வருவார்கள். And it had come to fulfillment right before our eyes. அது நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே நிறைவேறி இருக்கிறது. And eighthly, we see another sign. எட்டாவது இன்னொரு அடையாளத்தை நாம் பார்க்கிறோம். In Matthew 24 and verse 14, if you read, மத்தேயு 24 அதிகாரம் 14 வசனத்தை வாசிக்கும்போது, and Jesus says, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and the end will come. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகமுள்ள சகல ஜனங்கள் ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும், அப்பொழுது முடிவு வரும். Hallelujah. Hallelujah. This gospel of the kingdom will be preached to the whole world. இந்த ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம் முழு உலகத்திற்கு பிரசங்கிக்கப்படும். As a witness, it will be preached to the whole world. இது கர்த்தருடைய சாட்சியாய் முழு உலகத்திற்கு பிரசங்கிக்கப்படும். And Jesus says, then the end will come. இயேசு சொன்னார், முழு உலகத்துக்கு பிரசங்கிக்கப்படும் போது முடிவு வரும். Until the 15th century, 15ஆம் நூற்றாண்டு வரையில், that is 500 years from now, 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, Bibles were printed only in 14 languages. 14 மொழிகள்ல தான் வேதாகமம் வந்து அச்சிடப்பட்டது. But now the Bible is printed in 531 languages. ஆனால் இப்பொழுது 531 மொழிகளிலே நம்முடைய வேதாகமம் அச்சிடப்படுகிறது. And the portions and the verses of the scriptures in the Bible are printed in 2883 languages. 2883 மொழிகளிலே இந்த வேத வாக்கியமானது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. And not only that, this gospel is being preached through many means. அது மாத்திரமல்ல, ஏராளமான வழிகளிலே கர்த்தருடைய சுவிசேஷமானது ஜனங்களுக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. Through modern communication, through satellite television, through CDs, through DVDs, through internet, in so many other means this gospel is spreading. இன்றைக்கு தொலைக்காட்சி மூலமாக, டிவிடியின் மூலமாக, விசிடியின் மூலமாக, கம்ப்யூட்டர் மூலமாக, இன்டர்நெட் மூலமாக இன்னைக்கு சுவிசேஷம் மிக வேகமாக பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. Gospel is being preached to the millions. சுவிசேஷமானது கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு தினந்தோறும் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. Soon there will come a time there will be not even one man in this world who had never heard the name of Jesus. இந்த உலகத்தில் ஒரு நாள் வர போகிறது, ஒரு மனுஷன் கூட இயேசு என்கிற நாமம் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்வதில்லை. எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள். Even the natives who are living in isolated places, even to them the gospel is preached. தூரத்தில் இருக்கிறதான, தனிப்பட்டு இருக்கிறதான அப்படிப்பட்ட தேசங்கள் கூட, மனுஷர்கள் கூட, ஆதிவாசிகள் கூட ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை கேட்பார்கள். My dear brothers and sisters, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, it is being done even as now I speak to you. நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இவைகள் எல்லாம் தேசத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. My dear brothers and sisters, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, Jesus said this gospel will be preached to all the nations. இயேசு சொல்கிறார், இந்த சுவிசேஷம் ராஜ்யமெங்கும் பிரசங்கிக்கப்படும். Hallelujah. Hallelujah. Even in India we are seeing a great increase in the preaching of the gospel through mass media. இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாக்கள் மூலமாக, ஊடகங்கள் மூலமாக மிகப்பெரிய சுவிசேஷ வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில். And so many Christian channels have come up. ஏராளமான கிறிஸ்தவ தொலைக்காட்சிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. The gospel is being bombarded with being literally pushed upon the people like anything. சுவிசேஷம் இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவிற்கு மிக வேகமாக ஜனங்களுக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. Whether people accept it or not, but it is being preached. ஜனங்க கேட்கறாங்களோ ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ இல்லையோ, சுவிசேஷம் தினந்தோறும் பிரசங்கிக்கப்படுது. It is a sure sign. Jesus said in the last days this gospel will be preached throughout the world and then the end will come. கடைசி காலத்தில் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பிரசங்கிக்கப்படும், அப்பொழுது
முடிவு வரும் என்று இயேசு சொன்னதற்கு இவைகளெல்லாம் அடையாளம். It is happening right before our eyes. இப்பொழுது நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய நாட்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And ninthly we see another sign. ஒன்பதாவது இன்னொரு அடையாளத்தை பார்க்கிறோம். Joel chapter 2 and verse 28 says. யோவேல் 2:26 சொல்லுகிறது. Acts 2 and verse 17 says. அப்போஸ்தலர் 2:17 சொல்லுகிறது. And it shall come to pass in the last day, says the Lord, I will pour out my spirit upon all flesh. கடைசி காலத்தில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். That is the sign of the last time. அதுதான் கடைசி காலத்தினுடைய அடையாளம். Now we see the Holy Spirit being poured out upon everyone. இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லார் மேலும் ஊற்றப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Just 50 or 60 years back, such outpouring of the Holy Spirit never existed. 15-16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த ஆவியினுடைய மழையை நம்ம பார்க்க முடியாது. Holy Spirit is not only limited to the Pentecostal people alone. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் ஏதோ பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்களுக்கு மட்டுமல்ல. The Spirit of God is poured out, cutting across the denominations, Anglican or Methodist or Catholics, whoever it may be, the Holy Spirit is poured out upon them. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சபையில் மாத்திரமல்ல, ஆங்கிலிக்கன் சபையா இருந்தாலும், சிஎஸ்ஐ சபையா இருந்தாலும், கத்தோலிக்க சபையா இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சபையா இருந்தாலும் எல்லா மக்கள் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார். Everyone who thirsts, they receive the Holy Spirit. தாகத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Since it is the last day, the Holy Spirit is poured out in an immeasurable way. இது கடைசி காலமா இருக்கிறபடினால அளவில்லாமல் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றுகிறார். Even today you can ask for the infilling of the Holy Spirit. இன்றைக்கு நீங்களும் கூட பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்துக்காக நிறைவுக்காய் கேட்கலாம். This promise is for those who live in the last days. We are living in the last days. கடைசி காலத்தில் வாழ்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த வாக்குத்தத்தம். நீங்களும் நானும் கடைசி காலத்தில் வாழ்கிறோம். And finally the Bible says, கடைசியாய் வேதம் சொல்லுகிறது, as you approach the end of the times, நாம் கடைசி காலத்தை நெருங்க the spirit of Antichrist, which is already at work in this world, the satanic power will be centered upon an individual, a person. ஏற்கனவே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியானது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அது கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். No, it will be centered upon an individual. ஒருத்த மேல அது அப்படி இறங்கி வரும். The spirit of Antichrist will come upon a single person. அந்தி கிறிஸ்து என்கிற ஆவி ஒரு மனுஷன் மேல இறங்கி வருகிறது. It will be centered, it will be upon a person. அது ஒரு மனுஷன் மேல இறங்கி வர போகிறது. You can read about it in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 3. 2 தெசலோனிக்கே 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். I will read it for you. நான் வாசிக்கிறேன். Let no one deceive you by any means, that for that day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed, the son of perdition. எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காதபடி எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது. Here the Bible says, in the coming days when the Holy Spirit, during the last days, he will be withdrawn from this world. இங்கே பார்க்கிறோம் கடைசி காலத்திலே இந்த உலகத்தை விட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிற நாட்களிலே, in the time of the Antichrist, before he would be revealed, அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக the Holy Spirit will be withdrawn from this world. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்தை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார். The spirit of grace will be taken away from this world. கிருபையின் ஆவி உலகத்தை விட்டு போய்விடும். And the forces of evil, they will take over this world. பொல்லாத ஆவிகள் இந்த உலகத்தை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுத்துக்கொள்ளும். And the Antichrist, the man full of the satanic power, he will be revealed. அது மாத்திரமல்ல, அந்தி கிறிஸ்து என்கிற மனுஷன் பிசாசுடைய முழு வல்லமையோடு அவன் இறங்கி வருவான். And there will be persecution and suffering and destruction like the world has never seen before. இதுவரைக்கும் உலகத்தில் பார்க்காத அளவிற்கு உபத்திரவங்களும் போராட்டங்களும் யுத்தங்களும் நடைபெறும். But before the Antichrist would be revealed, ஆனால் அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக, we believe that every person who accepted Jesus Christ as the Lord and Savior will be caught up into the air, they will be raptured. இயேசு அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் ஆயத்தமாக இருக்கிறவர்கள் அவருடைய ரகசிய வருகையிலே அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். The Holy Spirit will be withdrawn from this world. பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்பொழுது உலகத்தை விட்டு வெளியே போய் விடுவார். And the believers also will be taken away from this world. விசுவாசிகளும் ஆண்டவரோடு கூட அவர்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். It will be a glorious day. அது ஒரு மகிமையான ஒரு நாளாய் இருக்கும். 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 says, 1 தெசலோனிக்கே 4
4:16 சொல்லுகிறது. First, the dead in Christ, they will rise up. முதலாவது கர்த்தருக்குள் மரித்தவர்கள் உயிரோடு கூட எழும்புவார்கள். All those who are alive and remain, they will be caught up into the clouds to see the Lord. பின்பு உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் கிறிஸ்துவை சந்திக்கும்படி அவர்களும் எழுந்திருப்பார்கள். It is a glorious hope. அது ஒரு மகிமையுள்ள ஒரு நம்பிக்கை. This is the hope the church should be preaching about. இந்த நம்பிக்கை குறித்து சபையானது பிரசங்கிக்கிறது. My dear brothers and sisters, என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, those who believe in the Lord Jesus Christ, for them it will be a glorious event. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இந்த மகிமையான எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் பங்கடைவார்கள். But those who are left behind in this world, ஆனால் இந்த உலகத்தில் கைவிடப்பட்டவர்கள், those who have rejected Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவை வெறுத்தவர்கள், மறுதலித்தவர்கள், they will undergo a great judgment and persecution and suffering when they are in this world. அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய உபத்திரவத்தினோடு மிகப்பெரிய வாதையினால் அவர்கள் வாதிக்கப்படுவார்கள். But for us who are born again, who have accepted Jesus Christ, it is going to be a glorious event. இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு மறுபிறப்படைந்தவர்களுக்கு அந்த நாள் ஒரு மகிமை உள்ள நாளாய் இருக்கும். 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 tells us, 1 கொரிந்தியர் 2:9 சொல்லுகிறது, for eyes have not seen, ears have not heard, nor entered into the hearts of men the things that God had prepared for those who love him. தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்த பண்ணினவைகளே கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை, அவைகள் மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. Today a question comes, are you ready to meet your Lord? இன்றைக்கு ஒரு கேள்வி, உன் தேவனை சந்திக்க நீ ஆயத்தமா? Are you ready to meet your Lord? உன் தேவனை சந்திக்க நீ ஆயத்தமா? There are three things that we need to do to meet the Lord. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கு மூன்று காரியங்கள் நாம் செய்ய வேண்டும். First thing, we should be watchful. ஒன்று, நாம் விழிப்பாய் இருக்க வேண்டும். The Bible says, watch for, therefore you do not know the hour in which he is coming. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் வரும் நாளையாவது நீங்கள் அறியாதபடினாலே நீங்கள் விழித்திருங்கள் என்று. We have to watch for all the signs that I have mentioned in the scriptures. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அடையாளங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் போது நிறைவேறுகிறதா என்று சொல்லி நாம் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும். Secondly, we should live a holy life, a pure life. இரண்டாவது, பரிசுத்தமான ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். Today, if you would have sin in your life, come back to Christ. Today Jesus wants to wash you away from all of your sins. இன்றைக்கு ஒருவேளை பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் இயேசுவிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள். அவர் தம்முடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தாலும் பாவங்களை எல்லாம் கழுவி சுத்திகரிக்க விரும்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah. And thirdly, we see that we have to prepare and make ourselves ready. மூன்றாவது, அவருடைய வருகைக்காக நம்மை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். Today ask yourself a question. Tonight, if Jesus would come, are you ready to meet your God? இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்கணும். இந்த இரவு இயேசு வந்தால் நான் அவரை சந்திக்க ஆயத்தமா? Are you prepared to meet your God? உன் தேவனை சந்திப்பதற்கு இந்த இரவு நீ ஆயத்தமாய் இருக்கிறாயா? Well, how to prepare yourself? அப்படி என்றால் எப்படி நீ ஆயத்தப்படுத்த முடியும்? The basic thing we should do is, first we should repent of our sins and by faith accept Jesus Christ. முதலாவது நம்முடைய பாவத்தை விட்டு நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். How long it is going to take? எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதை செய்யறதுக்கு? அது செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? Just it will take just few moments. கொஞ்ச நேரம் தான், சில நிமிஷங்கள் தான். Hallelujah. Hallelujah. All you have to do is humble yourself and you have to receive Jesus as your Lord and Savior. நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒண்ணே நம்மை தாழ்த்தி, இயேசுவே உம்மை நான் ஆண்டவராய் இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சொல்ல வேண்டும். By taking a decision to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. இயேசுவை உங்கள் ஆண்டவராக இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு தீர்மானம் எடுத்தால், then if the coming of the Lord would be, you will be taken up. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை இந்த இரவு இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. But today you may be here without a certainty whether I am born again or not. ஒருவேளை சிலருக்கு பார்த்தா ரட்சிக்கப்பட்டனா இல்லையான்னு ஒரு சந்தேகமாவே இருப்பாங்க. And they may be a Christian for many years. சிலர் அநேகர் பார்த்தீங்கன்னா வருஷ கணக்கில் கிறிஸ்தவங்களா இருப்பாங்க, நிச்சயம் இல்லாம இருப்பாங்க. They will say, I am a Sunday school teacher, I am involved in ministry, but still they do not have a personal encounter with Jesus. சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்தேன், ஊழியெல்லாம் செஞ்சேன், ஆனா கூட இயேசுவை நான் தனிப்பட்ட விதத்துல சந்திக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. If you are not sure about it, ஒருவேளை உங்கள் ரட்சிப்பை குறித்து நிச்சயம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் if என்றால், you really have not experienced the experience of being born again, மறுபிறப்பு அடைந்த அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே இல்லாமல் இருந்தால், if you're not sure whether Jesus Christ is in your heart or not, இயேசு என் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கிறாரா இல்லையா அந்த நிச்சயமே இல்லாமல் இருந்தால், if you even have such a doubt,
அப்படிப்பட்ட சந்தேகம் கூட உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் even this tonight is a wonderful opportunity to give your heart to the Lord. இன்றைக்கு உங்கள் இருதயத்தை இயேசுவுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு இந்த இரவு ஒரு சரியான வாய்ப்பாய் இருக்கும். You can be in his kingdom when he comes. அவர் வரும்போது நீங்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் அவரோடு கூட இருப்பீர்கள். All you have to do is trust and obey. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. You may say, I am a member in a church for so many years. நீங்க சொல்லலாம், நான் இந்த எங்க சபையில நான் எத்தனையோ வருஷம் நான் உறுப்பினராக இருக்கிறேன். But still I'm not sure whether I'm saved or not, born again or not, I'm not sure. ஆனா எத்தனையோ வருஷம் நான் விசுவாசியா இருக்கிறேன், ஆனா கூட நான் ரட்சிக்கப்பட்டனா மறுபிறப்படைஞ்சனா நம்பிக்கை எனக்கு இல்லைங்கன்னு சொல்லலாம். Never take that risk. அப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம். My dear brothers and sisters, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, you can give your heart to the Lord. உங்கள் இருதயத்தை இயேசுவுக்கு கொடுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. More than 10 signs we meditated today. இன்றைக்கு 10 அடையாளங்களுக்கு மேல் நாம் தியானித்திருக்கிறோம். Quickly one after the other we meditated. வேகமாய் நாம் I தியானித்திருக்கிறோம். do not know how much of it had gone into your mind, your heart. நான் வேகமா சொன்னதுல எத்தனை காரியம் உங்கள் மனசுல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. But the Holy Spirit will remind you in the due time. ஆனால் ஏற்ற காலத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand up in the presence of நம்ம God? எல்லாரும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழும்பி Quickly we are going to close. சீக்கிரமாய் நாம் முடிக்க போகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. If you are not sure that you are not born again, ஒருவேளை நான் மறுபிறப்படைந்தேனா ரட்சிக்கப்பட்டேனா என்ற நிச்சயம் இல்லாமல் இருந்தால், probably if you have not accepted Jesus Christ as your Lord and அல்லது Savior, இதுவரைக்கும் நான் இயேசுவை ஆண்டவராக ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லுவீர்கள் என்றால், if you are not sure, you can give your heart to the Lord and even tonight. என் இருதயத்தை இந்த ராத்திரி கூட கொடுத்தனான்னு எங்களுக்கு தெரியலங்க, அப்படிப்பட்ட நிச்சயம் இல்லாமல் இருந்தால், Even tonight you can give your heart to the Lord. இந்த ராத்திரி உங்கள் இருதயத்தை இயேசுவுக்கு அர்ப்பணிக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. Hallelujah. 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 Just say, Lord, I accept you, Master. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் உம்மை என் ஆண்டவராய் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். Just repeat this prayer after me. நான் சொல்ற ஜெபத்தை என்னோடு கூட சொல்லுங்கள். Dear Heavenly Father, I come before you, Lord. அன்பின் பரலோக பிதாவே, உமக்கு முன்பாய் நான் வருகிறேன். I know that I am a sinner. சொல்லுங்க, நான் பாவி என்று எனக்கு தெரியும். Now I ask you for my forgiveness. என்னுடைய பாவ மன்னிப்புக்காய் உம்மிடத்தில் நான் கெஞ்சுகிறேன். I believe that Jesus Christ died and arose for me. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மரித்தார், உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Lord, I repent and I give my life into your hands. ஆண்டவரே, நான் மனம் திரும்பி என்னுடைய வாழ்க்கையை உம்முடைய கரத்தில் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். I invite you into my heart and my life. என்னுடைய இருதயத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கையில உம்மை நான் வரவேற்கிறேன். I accept you as my Lord and Savior. என்னுடைய ஆண்டவராய் இரட்சகராய் நான் உம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். Come into my life, என் Lord. வாழ்க்கைக்குள்ள வாங்க ஆண்டவரே. Give me a new life. எனக்கு ஒரு புது வாழ்வை தாங்கப்பா. Give me the assurance that you're dwelling in me. நீர் எனக்குள் வாசமாய் இருக்கிறீர் என்ற நிச்சயத்தை எனக்கு தாரும். Right now, come into my heart. இப்பொழுது என் இருதயத்துக்குள்ள வாங்க ஆண்டவரே. Wash away my sins. என்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் கழுவும் அப்பா. I repent of my sins. என்னுடைய பாவங்களை விட்டு நான் மனம் I திரும்புகிறேன். turn away from my sins. நான் என்னுடைய பாவத்தை விட்டு நான் திரும்பி வருகிறேன். Lord Jesus, accept me. ஆண்டவராய் இயேசுவே, என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும். Accept me, Lord. என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் I ஆண்டவரே. give my life to you. என் வாழ்க்கையை உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். In Jesus' name I ask, Father. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் பிதாவே. Amen and amen. ஆமென். If you would have said this prayer from the depth of your heart, ஒருவேளை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உண்மையாக இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் செய்திருந்தால், I believe that you are being born again. நீங்கள் மறுபிறப்படைந்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லி நான் By நம்புகிறேன். faith I believe it. விசுவாசத்தினாலே நான் அப்படி நம்புகிறேன். Hallelujah. Hallelujah. What a great joy it is. என்ன ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இது. Soon our Lord is going to come. நிச்சயமாய் நம்முடைய ஆண்டவர் சீக்கிரம் He is வரப்போகிறார். going to come soon. அவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். Everywhere we see the signs are taking place, getting fulfilled. உலகம் எங்கிலும் ஏராளமான அடையாளங்கள் நிறைவேறுகிறது, நம்முடைய கண்கள் கண்டு The கொண்டிருக்கிறது. scriptures are getting fulfilled right before our eyes. நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே வேத வசனங்கள் வாக்கியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. We are fast approaching the end. நாம் மிக வேகமாக முடிவுக்கு நேராய் போய் கொண்டிருக்கிறோம். But for us there is a glorious hope. ஆனால் அந்த நாள் நமக்கு மகிமையின் நம்பிக்கை நாளாய் We இருக்கும். have a glorious hope. நமக்கு ஒரு மகிமையான நம்பிக்கை உண்டு. Hallelujah. 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 When Jesus is revealed, we are going to be caught up into the air and we are going to meet him in the air. இயேசு மேகத்தினுடைய அவர் வெளிப்படும் போது ஆகாய மண்டலத்தில் நீங்களும் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful hope it is. என்ன ஒரு அருமையான நம்பிக்கை அது. All throughout the Bible there is a lot of verses about the second coming. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை குறித்து வேதத்தில் ஏராளமான
வசனங்கள் உண்டு. In the New Testament, almost the entirety is about the second coming of Jesus. புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் ஏறக்குறைய இயேசுவின் வருகை பற்றி தான் பேசுகிறது. Why so much importance is given? ஏன் அவருடைய வருகைக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம்? Because as he said, he is going to come. அவர் சொன்னபடி அவர் திரும்பி வருவார். As he said, he is going to come. அவர் சொன்னபடி அவர் வரப்போகிறார். Hallelujah. 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 Amen and amen. ஆமென். விண்ணக காற்றே நீர்